దిగు 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 నాగ నగన్న దివ్య సుందర నాగో నగన్న దిగు 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 నాగ నగన్న దివ్య సుందర నాగో నగన్న దిగు 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 నాగ నగన్న దివ్య సుందర నాగో నగన్న దిగు 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 నాగ నగన్న దివ్య సుందర నాగో నగన్న ఇల్లలికి ముగ్గు పెట్టి నగన్న ఇంట మల్లెలు జల్లి నగన్న మల్లెల వాసనతో నగన్న కోలాట మాడిపోరా నగన్న దిగు 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 నాగ నగన్న దివ్య సుందర నాగో నగన్న దిగు 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 నాగ నగన్న దివ్య సుందర నాగో నగన్న భామాలంత చేరి నగన్న బావి నీళ్ళకెళితే నగన్న బావిలో ఉన్నావా నగన్న బలా నాగువయ్యో నగన్న దిగు 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 నాగ నగన్న దివ్య సుందర నాగో నగన్న దిగు 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 నాగ నగన్న దివ్య సుందర నాగో నగన్న పిల్లలంత చేరి నగన్న పుల్లలేరబోతే నగన్న పుల్లలో ఉన్నావా నగన్న పిల్ల నాగువయ్యో నగన్న దిగు 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 నాగ నగన్న దివ్య సుందర నాగో నగన్న దిగు 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 నాగ నగన్న దివ్య సుందర నాగో నగన్న స్వాములంత చేరి నగన్న రేవు నీళ్ళకెళితే నగన్న రేవులో ఉన్నావా నగన్న కాలా నాగువయ్యో నగన్న దిగు 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 నాగ నగన్న దివ్య సుందర నాగో నగన్న దిగు 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 నాగ నగన్న దివ్య సుందర నాగో నగన్న అటుకొండ ఇటుకొండ నగన్న నడుమ నగులగొండ నగన్న కొండన ఉన్నావా నగన్న కోడె నాగువయ్యో నగన్న దిగు 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 నాగ నగన్న దివ్య సుందర నాగో నగన్న దిగు 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 నాగ నగన్న దివ్య సుందర నాగో నగన్న దిగు 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 నాగ నగన్న దివ్య సుందర నాగో నగన్న
ದರುಶನಗೈದು ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೋಡುತ್ತ ಬಂದೆವು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆಯು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ, ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕವು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಉರುಳು ಸೇವೆಯ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದೆವು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆಯು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ, ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕವು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಉರುಳು ಸೇವೆಯ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದೆವು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ನಾಗದೋಷವ ಕಳೆಯಲು ಎಂದು ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡುತ್ತಲಿರುವೆವು, ಶೇಷರೂಪ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜನೇ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ನಾಗದೋಷವ ಕಳೆಯಲು ಎಂದು ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡುತ್ತಲಿರುವೆವು, ಶೇಷರೂಪ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜನೇ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ಧೂಪ ದೀಪವನು ಬೆಳಗುತ್ತಲಿರುವೆವು, ಭಕ್ತಿ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುತ್ತಲಿರುವೆವು, ಮುಕ್ತಿಯ ನೀನು ಕರುಣಿಸು ದೇವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ಧೂಪ ದೀಪವನು ಬೆಳಗುತ್ತಲಿರುವೆವು, ಭಕ್ತಿ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುತ್ತಲಿರುವೆವು, ಮುಕ್ತಿಯ ನೀನು ಕರುಣಿಸು ದೇವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ವೇದ ಘೋಷವು ಕೇಳುತ್ತಲಿಹುದು, ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಮೊಳಗುತ್ತಲಿಹುದು, ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಲಿರುವೆವು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ವೇದ ಘೋಷವು ಕೇಳುತ್ತಲಿಹುದು, ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಮೊಳಗುತ್ತಲಿಹುದು, ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಲಿರುವೆವು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ಪಟ್ಟೆ ಪಿತಾಂಬರಧಾರಿಯು ನೀನೇ, ಶ್ರೀಗಂಧಲೇಪಿತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ, ನಿನ್ನಯ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯು ಯಮಗೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ಪಟ್ಟೆ ಪಿತಾಂಬರಧಾರಿಯು ನೀನೇ, ಶ್ರೀಗಂಧಲೇಪಿತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ, ನಿನ್ನಯ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯು ಯಮಗೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ಹಾಲನೇತ್ರ ಸುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ, ಷಣ್ಮುಖನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ, ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ಹಾಲನೇತ್ರ ಸುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ, ಷಣ್ಮುಖನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ, ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು
ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ಅನ್ನದಾತ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖನಾಥ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿಧರನೆ ತಾರಕಾಸುರ ಸಂಹಾರಿಯುನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ಅನ್ನದಾತ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖನಾಥ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿಧರನೆ ತಾರಕಾಸುರ ಸಂಹಾರಿಯುನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ಉಮಾಸುತ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತನಯ ಪಾವಕಾತ್ಮಜ ಸನಾತನಾಯ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯ ದೇವನು ನೀನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ ನಮೋ ಉಮಾಸುತ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತನಯ ಪಾವಕಾತ್ಮಜ ಸನಾತನಾಯ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯ ದೇವನು ನೀನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋ 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 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮನು ಅಮಿತವರಣ್ಯ ನಾಗನ ರೂಪದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ నమో నమో శ్రీ వల్లి శ్రీ దేవస్థాన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి నమస్కరించుకుంటూ అందరికీ నా నమస్కారాలు. ఇక్కడ శ్రీ స్వామివారు స్వయంభూ, దీనికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. సంతానం కావాలన్నా, వివాహాలకు కావాలన్నా, కోర్టు వ్యవహారాలకు కావాలన్నా, వారి కోరికలు తీరాలంటే ఇక్కడ స్వామిని దర్శించుకుంటే, మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుంటే తప్పనిసరిగా నెరవేరుతాయి కోరికలు. ముఖ్యంగా దీనికి ముఖ్యత పుట్ట ఎదురుగుండా జమ్మి చెట్టు, అలాగే చెరువు, బాలమామిడి చెట్టు ఇవన్నీ ఉండటం కూడా ప్రత్యేకంగా కలిసి వచ్చినాయి. స్వామివారి నిదర్శనం కూడా ఇక్కడ ప్రతి వారు ఈ సభకు వచ్చిన వారు మాకు పిల్లలు పుట్టారు, లేకపోతే మాకు ఇలాగా ఈ కార్యక్రమం అయిందని చెప్పేవాళ్ళే తప్ప చెప్పని వాళ్ళు లేరు. రాత్రి చాలా వైభవంగా జరిగింది కళ్యాణం. గ్రామస్తులే కాకుండా ఈ ఎమ్మెల్యే గారు సతీమణి, వాసుబాబు గారు, ఇంకా పెద్దలు చాలామంది వచ్చారు. ఈ కళ్యాణం చాలా బాగా జరిగింది. చాలా కన్నుల పండుగ. గ్రామస్తులు కూడా చాలామంది వచ్చారు. ఈరోజు సుమారు 30,000 మంది దర్శించుకుంటారు. సుమారు 25,000 పైన, సుమారు 30,000 మంది భోజనాలు కూడా చేస్తారు. వచ్చిన వారంతా కూడా భోజనాలు చేసి పెడతారు. అందువల్ల ముఖ్యంగా ఈ స్వామి మహిమ లేకపోతే ఇంతమంది రారు. అందువల్ల కోరిన కోరికలల్లా తీరుతున్నాయి. కాబట్టి ప్రతి వారికి మళ్ళీ శ్రీ దేవస్థాన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి నమస్కరించుకుంటూ, ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిగా నాగరాజు గారు, మీరు ప్రతి సంవత్సరం షష్ఠికి 50-60 బస్తాలు దానంగా ఉచితంగా ఇస్తారు. ఈ స్వామి మహిమ ఏంటంటే నమ్మిక. మీరు ఇప్పటి వరకు 5-6 సంవత్సరాల నుంచి మీరే ఇస్తున్నారు. ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా వస్తారని మేమే ఇస్తాం, నేను నమస్కారం ఇస్తానంటున్నారు. అందువల్ల ప్రత్యేకంగా వీరికి మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. శ్రీ సంతాన వల్లి దేవస్థానం సమాచారం. ఈరోజు సుబ్బారాయుడు షష్ఠి సందర్భంగా వెస్ట్ విప్పర్లో శ్రీ సంతాన వల్లి దేవ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటాం. అలాగే ఇక్కడ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎంతో వైభవంగా అందరూ కూడా ఈ సుబ్రహ్మణ్యం షష్ఠిని చేయటం, అలాగే ఈ స్వామివారి దగ్గరకు వస్తే అందరికీ సంతానం లేని వారికి సంతానం కలుగుతుందని అందరూ కూడా పూర్తిగా నమ్మి ఎక్కడెక్కడో నుంచి వచ్చి అందరూ కూడా ఈ స్వామివారిని ఒక్కసారి దర్శించుకున్న మళ్ళీ కూడా వాళ్ళ కోరికలన్నీ నెరవేరి ప్రతిసారి రావటం ఇక్కడ. అలాగే అందరూ కూడా ఇక్కడ చాలా విశిష్టంగా ఈ గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో
ఈ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆరాధించడం, అలాగే అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని, ఆ దేవుని ఆశీస్సులు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ దర్శన భాగ్యం కల్పించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. గ్రామంలో వేయించేసి ఉన్న శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి ఆలయానికి మరి ఇక్కడ ఆలయ కమిటీ తరపున ఆహ్వానాన్ని అందుకుని ఈవేళ మేము తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున మా పెంటపాడు మండల తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు వెంకట్రావు గారు, అలాగే శంకరం గారు, అలాగే ఇక్కడ మా నాయకులు నాగేశ్వరరావు గారు, అలాగే చంద్రశేఖర్ గారు, అలాగే రామకృష్ణ గారు, నాగేశ్వరరావు గారు, లక్ష్మణరావు గారు, లీలాకృష్ణ గారు ఈవేళ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మరి ఈ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం ఎంతో ప్రాచుర్యం కలిగిన ఆలయం. మనసులో ఏది కోరుకున్నా నెరవేర్చే దేవుడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి. ముఖ్యంగా మరి ఎవరైతే పిల్లలు ఉండరో వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి స్వామి ఆశీర్వచనం తీసుకున్న వెంటనే వాళ్ళందరికీ కూడా సంతాన యోగం కలిగిన పరిస్థితులు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మరి ఈ ఆలయం ఇంకా దినదిన అభివృద్ధి చెంది మరి వృద్ధిలోకి తీసుకురావాలని ఈ ఆలయాన్ని మరి ఆ భగవంతుడి ఆశీర్వచనాలు, అలాగే ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దయతోటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరిగేలాగా ఏర్పాటు చేయాలని, ఎక్కడికి రోడ్లు మరి ఈ మా కూటమి ప్రభుత్వంలో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ దాకా కూడా మరి రోడ్లు రావాలని చెప్పి వచ్చే విధంగా మేము చర్యలు తీసుకుంటామని, మరి అలాగే ఇక్కడ మా పసల అచ్యుతం గారు, పసల చంటి గారు, అలాగే మరి పసల పెద్దగాపు గారు, అలాగే పసల కనక సుందరరావు గారు, వీళ్ళందరి ఆశీర్వచనాలతోటి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతాయని చెప్పి తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. సంతాన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మా స్వయంభు, మా ఎలవేల్పు అసలు వారికి. మరి స్వయంభు ఎలవేల్పు మా ముత్తాతల నుంచి, మా తాతల నుంచి, మా నుంచి కూడా ఇది మా అదృష్టంగా భావిస్తాం. ఎందుకంటే మేము సేవకులం, వారికి సేవ చేసుకుంటే మా భాగ్యంగా భావిస్తాం. మరి సంతానం వల్లి మాత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి 7 వారాల మొక్కులు కానీ, 9 వారాల మొక్కులు కానీ, సంతానానికి కానీ, మరి రాహు కుదు దోషాలకు కానీ, వివాహాలకు కానీ, ఇతర వ్యవహారాలకు కానీ, మరి త్రిమూర్తులు సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి సేనానాయకుడు ఇచ్చిన వరం ఆయనకి. ఆ వరపుత్రునిగా ఆయన కొలుచుకుంటే తీరని కోరికంటూ లేదు. మరి ముఖ్యంగా గత 20 సంవత్సరాల నుంచి కూడా షష్ఠికి, నాగుల చవితికి, మరి షష్ఠికి అయితే 30,000 పైన అన్న ప్రసాద్ వితరణ, నాగుల చవితికి అయితే ఒక 10,000. మరి ప్రతి మంగళవారం మరి ఎంతమంది వచ్చిన భక్తులు మరి ప్రతి మంగళవారం అభిషేకాలు, మరి అన్నప్రసాద్ వితరణ జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా భక్తుల సహాయ సహకారార్థాలతోటే. ఇప్పుడు ఈరోజు షష్ఠి జరుగుతుందంటే ఈ 30,000 మంది జరుగుతున్న ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క రకం స్వీట్, ఒకరు కూర, 2 కూరలు, రకరకాల కూరలు, పెరుగు అన్నీ కూడా భక్తులు ఇచ్చినాయే. అవన్నీ కూడా ఈ భక్తుల సహాయ సహకారార్థాలతోటి మన ప్రాంతంలోనే కాదు, రాష్ట్రంలోనే ఇతర రాష్ట్రాలను కూడా ఈ స్వామి స్వయంభూ గెలిచింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గం పడమరవిప్పర గ్రామంలో సుమారు 100 సంవత్సరముల పైనే ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినటువంటి ఈ గ్రామ పెద్దలు, అసల కుటుంబీకులు, ఇంకా ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సంతాన నాగ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి ఆలయాన్ని మరి దర్శించుకుంటాకే సంవత్సరం అంతా కూడా భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. ఈ మధ్యన
కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ప్రతి మంగళవారం కూడా ఎన్ని వందల మంది భక్తులు వచ్చినా కూడా అందరికీ కూడా ఇక్కడ అన్న సమారాధన కార్యక్రమాన్ని అందించడం జరుగుతుంది. ఇదివరకు అక్కడి నుంచి రావడానికి రోడ్డు సౌకర్యం సరిగ్గా లేకపోతే మా పెద్దలు చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ రోడ్డు సౌకర్యాన్ని కూడా బాగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే ప్రధానంగా ఇక్కడ వంతెన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ దాకా కూడా ఉచితంగా నడవడానికి ఇబ్బంది కాబట్టి ఉచిత ఆటోలు పెట్టాడు. అందరినీ కూడా మరి గుడికి తరలించిన విషయం ఇది శుభపరిణామం అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే ఆ స్వామివారి శ్రీ 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 సంతాన వల్లీ దేవసేన సమేత నాగసుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారి మరి ఆశీస్సులు కోరుతూ మమ్మల్ని కూడా స్వామి ఆశీర్వదించాలని, నన్ను నా కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించాలని, అలాగే పునర్దర్శనం నాకు ఏర్పాటు చేయాలని మరి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి షష్ఠి ఇంచుమించు 100 సంవత్సరాల పైనుంచి జరుగుతుంది. కోరికలన్నీ ప్రజల సుబ్రహ్మణ్య స్వామి తీరుస్తాడు. ఇక్కడ ఇంచుమించు ఇవాళ 25,000 నుంచి 30,000 మంది గారు భోజనాలు, అలాగే నాగుల చవితికి 10,000 మంది భోజనాలు. ప్రజలు వస్తా కూడా ఆటోలు బక్రీద్ టైం కంచి ఇక్కడికి 20 ఆటోలు పెట్టి తీసుకెళ్ళేలాగా భక్తుల్ని కూడా పురమాయించారు. ఇక్కడ స్వచ్ఛందంగా వచ్చి కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ఎవరు బట్టి తోసిందాడు రైస్ కానీ పలావులకు కానీ స్వీట్లు కానీ అందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చిందే. చేత అందరికీ కూడా చాలా సుభిక్షంగా ఉండవలసిందే కోరుకుంటున్నాం. దేవసేన సంతాన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి సేవ చేసుకునే భాగ్యం మాకు కలిగినందుకు ముందు స్వామివారికి ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటూ, చాలా పురాతనమైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రం ఇది. సుమారు 120-130 సంవత్సరాల కింద నుంచి స్వామివారి ఇక్కడ పూజలు అందుకోవడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడు కూడా పూర్వం ఇక్కడికి రావాలంటే రహదారులు లేని రోజుల్లో కూడా మా చిన్నాన్నగారు అయినటువంటి వెంకటచలం గారు ఆ పెద్ద బక్రీద్ లైన్కి బళ్ళ మీద తోలించి తూములు పెట్టించి అక్కడ వంతెనేసి స్వామివారికి దర్శన భాగ్యం కలిగించేవారు. ఇంచుమించు సుమారు 100 సంవత్సరాల మట్టి కూడా స్వామివారి ఇలాగా పూజలు అందుకుంటున్నారు. ఇది మాకు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ నాగుల చవితికి ఇంచుమించు 10,000 మందికి భోజనాలు పెట్టడం జరుగుతుంది. అలాగే ఒక 10 సంవత్సరాల మట్టి స్వామివారి కళ్యాణం మాకు రేపు షష్ఠి అనగా ఇప్పుడు షష్ఠి ప్రవేశించి వచ్చిందంటే ఒక రోజు ముందు కళ్యాణం జరుగుతుంది. కళ్యాణం అంటే చాలా వైభవంగా జరుగుతుంది, చాలా శాస్త్రవాక్తంగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ సంవత్సరం కూడా స్వామివారి అలంకరణకేమో పెద్ద తిరుపతి నుంచి స్వాములు వచ్చి ఇక్కడ స్వామివారికి అలంకరణ చేయటం జరిగింది. స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య, స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య, తారకాంతక దివిజనాయక, తారకాంతక దివిజనాయక, బాల సుబ్రహ్మణ్య, స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య, స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య.
స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య
శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయం పడమరెప్పు గ్రామం పెంటబడ మండలం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇచ్చేసిన మా స్వామి స్వయంభూ ఇక్కడ మంచిది కోరిన కోరిక వెంటనే తీరుస్తాయి స్వామి ఇక్కడ. ఈయన దేవతలకి సేనాధిపతి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అంటే. అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కోరిన కోరికలు వెంటనే కోరికలు తీర్చే స్వామిగా ప్రసిద్ధి పొందుతున్న మా స్వామి మా కుటుంబ విలవేలుపు స్వామిని రేపు సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి. ఈరోజు కళ్యాణం జరిగింది సాయంత్రం పాటలు. రేపు మార్నింగ్ షష్ఠికి చక్కగా పిల్లలు ఆడుకోవడానికి జెయింట్ వీల్స్ కానీ అలాగే చిన్నపిల్లలకు కానీ స్విమ్మింగ్ పూల్ కానీ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆర్కెస్ట్రా సుమారు 30,000 మందికి అన్నప్రసాదం అందించబడుతుంది. ఏ భక్తుని కూడా అసౌకర్యం కలగకుండా ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి స్వామివారి ఆశలు కలిగేలాగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దర్శనం కలిగేలా కూడా కమిటీ వారందరూ మనందరూ కూడా మా పెద్దలందరూ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కావున వారికి ఈరోజు మహోత్సవానికి వచ్చినటువంటి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించినటువంటి ప్రతి ఒక్క పెద్దలకి కూడా పేరు పేరున వాళ్ళ ఎస్సీస్ మాకు ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు ఉండాలని, అలాగే స్వామివారి సన్నిధిలో ఎప్పుడు సేవ చేస్తేనే మహాభాగ్యం కలగాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం నమస్తే. నాగేంద్రారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాసరాయ మహేశ్వరాయ నిత్యాయుద్ధాయ దిగంబరాయ స్వామివారి యొక్క అతి వైభవంగా పసల కనసుందరరావు గారు అబ్బాయి గంగా రామసుందరరావు గారు అలాగే పసల వారి కుటుంబ సభ్యుల చేత కూడా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం జరిగింది. అలాగే తెల్లవారుజామున 1 గంటకి నుంచి దర్శన కార్యక్రమం. రేపు అందరి సహకారంతో కూడా 35,000 మందికి అన్న సమారాధన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్నప్రసాదంలో స్వీకరించి దర్శించి, అలాగే సోమవారం రోజున బ్రహ్మాండమైన స్వామివారికి 7:30 గంటలకి బాణాసంచాలతో తెప్పోత్సవ కార్యక్రమం శ్రీ పుష్పయాగం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా స్వామి పిలిచే దేవుడు. ఎందుచేతండి ఇందా కళ్యాణం మొదలెట్టినప్పుడు కనసుందర గారి ఇంటిగా వచ్చేటప్పటికి కొమ్మ నుంచి ఫోన్ చేశారు, 2 కమల పిల్లలు పుట్టారు మీరు అన్నారా నేను. ఆ సంటి కూడా ఇస్తే చాలా సంతోషించాము. చూడండి ఎంతమందికి కానీ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ పల్లెల్లో కానీ ఎవరైనా సరే సంతానం లేని వారు వివాహాలకి కోర్టు వ్యవహారాలకి అన్నీ కూడా మా దేవుడు ఇచ్చే దేవుడు. మాకు అదృష్టం ఏంటంటే మా పూర్వజన్మ సుకృతం మేమందరం కూడా ఈరోజు సేవ చేస్తున్నామంటే ఎప్పుడో చేసుకున్న పుణ్యఫలం మా అందరం కూడా మేమందరూ పసలవారి కుటుంబం అందరూ కూడా వాళ్ళతో కూడా నాకు భిక్ష పెట్టిందంటే ఈరోజు ఇలాగున్నానంటే ఆ రోజున పసలవారు పెట్టిన భిక్షే. ఇంత రాష్ట్రంలో దేశంలో పేరు వచ్చిందంటే ఎవరైనా పసలవారి బ్రాహ్మణుడు అంటారు నన్ను. అందుచేత మీ అందరూ కూడా వాళ్ళతో పాటు రాష్ట్రము దేశము పల్లెలందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని పాడి పంటలతో ఉండాలని కోరుతున్నాం.